Namo Bhagavati Muthukrishnaaya Sadgurubhyo Namaha. I am here with a very happy feeling because this Sangam festival has been conducted in Chennai itself for the fourth year and has been flowing through times for the last 18 years. Bala Devi Chandrasekhar and her husband have selflessly given of themselves to art and the artists. And they do it as a voluntary service to the arts, thereby giving back to art what they have received from it. It is wonderful to be part of this festival and present a lecture demonstration of some of the pieces unique to our institution, Chidambaram Academy of Performing Arts. I thank Bala Devi and her husband for this wonderful gesture of inviting me and my students to be part of this. My best wishes to them, and may the Sangam festival grow from strength to strength. Namaskaram. Thank you. Okay. Namaskaram. Good morning. Sadgurubhyo Namaha. 30th Dedi morning at the Bhavan. Sangam Festival. This is the 4th year of our presence here in Chennai. We've been there and doing service for both music, upanyasam, lecture demonstrations, performances for over 18 years. And nothing like being in Mylapore during the Margazhi Mahotsavam. Stalwarts have performed at our festivals. And as Chandru and me believe that we have got something from this art field and we owe it to the art field. And I'm extremely grateful that Chitraka has accepted to be there for the festival this year. It is truly a blessing for us because I think I know for more than 4 decades Akka, and I have sat in the audience mesmerized with her performance. So thank you, Akka, for being here, and it's a true blessing for us. And the reason we started the Sangam Festival is we need to archive, because that's very important, because we see a lot of young dancers who want to take this as a profession, and they look upon, artists, where do I learn, how do I learn, what do I see, what do I take back? So I think it is our duty to do this. So though I remain a student for my lifetime, I feel whatever little that has been gathered over the years is archived, and it is there for posterity and for people to refer back. அதனால எல்லாருக்கும் இந்த மார்கழி மகோத்சவத்தில் இன்னைக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தில் இன்னும் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்க்கு நிறைய ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்து இன்னும் நிறைய நம்ம சேவை பண்ணணும் இந்த கலைக்கு. And I wish each one of you a very, very happy artistic 2026. Thank you and namaskaram. எங்களது நாட்டுக்கலை கான்ஃபரன்ஸ் கிருஷ்ணான் சபாவில் இனாங்கரடி நான் இருக்கணும் மறந்து போயிட்டேன், யாருக்கும் தேதி கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் இவர் ஃபோன் பண்ணார், கிளம்பிட்டேங்களான்னு சொல்லி. எக்ஸாமன் பிரபு சார் மறந்து போயிட்டேன் சார், டேட் கொடுத்துட்டேன், என்ன இன்றைக்கி வாங்கினார், இன்றைக்கி இது மாதிரி இங்கே போகணுன்னேன், இன்றைக்கி வாங்க 15 நிமிஷம் வந்துட்டு போயிடலான்னார். அதனால் 9:15 போயிட்டு 9:45 இருக்குன்னு வாங்க வந்து புறப்பட்டு வந்தேன். சந்தோஷமாக இருந்தது. அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் எந்த பகுதியிலையோ இருக்கக்கூடிய நாட்டியம், அதை பரதநாட்டியமோ கதக்கோ கலைக்கடி எது வந்தாலும் பூரா ஒரு 3/4 ஹால் ஃபுல்லாக இருந்து. இத்தனைக்கு அவங்க இது உண்டு, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் உண்டு, எல்லாம் பார்க்குறது சந்தோஷமாக இருந்தது. அதனால் அந்த கலைகளுக்குன்றது இப்போது நாங்கள் அதிகமாக மியூசிக் தான் முக்கியமான ஸ்தானம் கொடுத்துட்டு வரோம். இந்த 2 சபா நாட்டியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது. இப்போ நீங்கள் கிருஷ்ணா சபாவில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இது வந்தப்புறம் கோவிட் வந்தப்புறம் எல்லாம் தலைகள் மாறி போச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நாடக பேர் மறந்துட்டேன், அது ஏப்ரலில் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் சங்கீத சூடாமணி கிருஷ்ணானந்த சபாவில் நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தி 2 ஆகஸ்ட் ஆரம்பிக்கும். அன்றைக்கி சங்கீத சூடாமணி. நாட்டிய சூடாமணி டிசம்பர் தான் கொடுப்பாங்க. அது நித்திய சூடாமணின்னு அந்த மாதிரி முக்கியத்துவம் கொடுத்து நடத்துகிற சபாவில்
இந்த சபா ஒன்று கிருஷ்ணான் சபா ஒன்று நான் பெருமாட்டு சொல்லிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறேன். புதுடில்லியில் உள்ள ஆயம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் நம் கலைகள் மூலம் பண்பாட்டை வளர்த்து வருகிறது. இதன் ஸ்தாபகரான டாக்டர் உண்டா ஆயம்ல பாலாதேவி சந்திரசேகர் அவர்கள் கலையிலும் கல்வியிலும் தேர்ந்தவர். உள்நாட்டிலும் அமெரிக்காவிலும் கலை பண்பாடு பற்றி படித்துள்ள ஒப்பற்ற ஒரு பெண்மணி. நம் கலைகளையும் பண்பாட்டையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்கின்றார் இவர். அதையொட்டியே இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. இதில் நடனமணிகள் பத்மஸ்ரீ சித்ரா விசேஷன் அவர்களும் சுகன்யா ரவீந்திரன் இணைந்து வழங்கும் விசித்திர பிரதர்ஷினி என்ற நிகழ்ச்சி வித்தியாசமான கலைப்படிப்பாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். சித்ரா வித்யாசன் அவர்கள் லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் செய்வதில் வல்லவர், ரொம்ப பாராட்டுக்குரியவர். பெருங்கூட்டம் வந்திருக்கு, நானும் அதில் கலந்துட்டுருக்கேன். அதன் மூலம் ரசிகர்கள் நடனத்தின் நுணுக்கங்களையும் உட்பொருளையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. எங்கேது கூட 1967 சாரி 96 97 2 வருஷம் நீங்கள் நாட்டியக்கழகமாக இருக்கணும். ஸ்ரீமதி சுகன்யா ரவீந்திரர்கள் சிறந்த நடனமணியும் நடன குருவும் ஆவார். இது சிதம்பரம் அகாடமி ஆஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் வழங்கும் கலை விருந்து. ஏற்கனவே இந்த அமைப்பு நடத்திய சில நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். கலைகள் மீதுள்ள இவர்களது ஆத்மாத்மான ஈடுபாட்டை பாராட்டுகிறேன். அரக்கோணம் தான் முதல் நான் கேள்விப்படுறேன். அரக்கோணம் தேஜஸ் நித்யாஞ்சலி நடத்தும் மீனாட்சி என்ற நிகழ்ச்சியும் நம் பாரம்பரிய பெருமையை உணர்த்தக்கூடியது. நம் நடன வகைகளின் உட்பொருள் தெய்வீகம். எனவே புராணங்களில் உள்ள சம்பவங்கள் நாட்டிய நாடக காட்சிகளாக மேடை ஏறுகின்றன. தெய்வீகம் இல்லாமல் பாரதத்தில் எந்த பாரம்பரிய கலையும் இல்லை என்பதே உண்மை. எனவே இதில் நடன கலைஞர்கள் மற்றும் நடன இயக்குநர்களின் பொறுப்பு கூடுதலாகிறது. பழைய புராண கதைகளை இந்த தலைமுறையினரும் ரசிக்கும்படி வழங்க வேண்டும். அப்போதுதான் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வு வெற்றி பெறும். உங்கள் அனைவருக்கும் என் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே வந்து இன்னைக்கு டெல்லியிலேருந்து சில பேர் வந்திருக்கிறதா சொன்னார். அதனால் கலந்தே பேசுகிறேன். இந்த சங்கம் ஃபெஸ்டிவலுங்கிறது சென்னையில் 4வது வருஷம் நடக்கிறது. பாலாதேவி சந்திரசேகரம் அவரோட கணவர் ஸ்ரீ சந்திரசேகரம் இதை நடத்திட்டு வரா. 18 வருஷமாக இது யூஎஸில் பண்ணிட்டு வரா. இதில் என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா, அவள் வந்து அவாக்காக ஒன்றும் பண்ணிக்கல. அதில் அவள் வந்து யங் டான்சர்ஸ், யங் மியூசிஷியன்ஸ், எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே ஊக்கம் கொடுத்துருக்கா நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி. இது மாதிரி கலையில் இருக்கிறவா அவள் வந்து கலைக்கு திருப்பியும் கொடுக்கணும். இது ஒரு கலை சேவை பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷமானது. எல்லாரும் தங்களோட வழியை தான் பார்த்துட்டு வராடே தவிர சமுதாயத்துக்கு பண்ணுறது ரொம்ப கம்மி. இது ரொம்ப பாராட்ட வேண்டியது. அண்ட் அவள் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கா. நல்லி சார் வந்து இங்கே தலைமை தாங்கி துவக்கி வைக்கிறார். In the time for this festival, as previously they mentioned, மார்கழி மகோத்சவம்னா ஒரு சபாலையும் ஏதோ ஒன்று நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட என்னோட ப்ரோக்ராம்க்கு வந்துருங்கோம்பா, இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து நான் உங்களோட ப்ரோக்ராம்க்கு வந்துடுறேன், என் ப்ரோக்ராம்க்கு வந்துருங்கோ நீங்கம்பா. அதே மாதிரி எல்லாரும் இங்கே ஸ்கூல் நடத்துகிறா. யார் ஸ்கூல் நடத்துகிறாரோ நிச்சயமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்தாதான் உண்டு அப்படின்னு. So with all this happening in the city during Margazhi Mahotsavam, we are not new to this. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 40 வருஷமா கார்த்திக் வயநாட்ஸ், பமன், கிருஷ்ணானசுவா எல்லா அகாடமி எல்லா இடத்துலையும் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு ஆர்டிஸ்ட், அலாங் வித் மை குரு, மை ரெவியர்டு குரு டாக்டர் பத்மா சுப்ரமணியம். அதனால ஐ எம் நாட் நியூ டு த மார்கழி ஃபீவர் ஆர் த ஃபர்வர் இன் சென்னை. And I belong to Tanjavur, Umayalpuram. My husband belongs to Umayalpuram. We come from a very scholarly family. My great-grandfather was Neelakanta Shastrigal, Kshetravalapuram Neelakanta Shastrigal, Mahaperivalukku Nataka Guru. அதனால் நீங்கள் என்றைக்காவது திருவையாறு போனீங்கன்னா தியாகராஜ சமாதி ரைட் சைடில் க்ஷேத்திரவாலபுரம் நீலகண்ட சாஸ்திரிகளை பார்க்கலாம். அதே மாதிரி என்னுடைய அங்கிள் சுவாமி சாந்தானந்தபுரி, he was an INDS officer for Government of Karnataka, gave up everything and took to sannyasam in 1992.
அவருடைய சமாதி வந்து பண்டித்தப்பட்டுங்கிற இடத்துல திருவண்ணாமலையில். அதனால though I live in US, I travel worldwide, my soul is in Tanjavur, உமையாள்புரம், கும்பகோணம், மஞ்சக்குடி. Swami Dayananda Saraswati is related to me from my mother's side. எங்கள் அம்மா மஞ்சக்குடி, எங்கள் அம்மா சுவாமிஜியெல்லாம் சேர்ந்து வளர்ந்தார். அது ஒரு இது. And I went into a family like that. உமையாள்புரம் சிவராமன் is my husband's சித்தப்பா. And எங்களுக்கு உமையாள்புரத்தில் வந்து ஒரு இது இருக்குது, மடம் இருக்குது, ராமருடைய மடம். 100 வருஷமாக சீதா கல்யாணம் நடக்கிறது. அங்கே வந்து பாடாத மகானே கிடையாது, வாசிக்காத மகானே கிடையாது. ஒரு சின்ன மடமாக தான் இருந்தது, மண் மடமாக இருந்தது. அதை கொஞ்சம் பெருசுப்படுத்தி பாகவதர்கள்லாம் எல்லா பாகவதர்களும் வந்து அங்கே தான் பண்ணியிருக்கா. அண்ட் we have a home in கும்பகோணம் where Mahapariva has sat 350 times in that house. அது ஒன்றுமே பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருக்கோம். சாயங்கால வேலையில் சாமவேதம், ரிக்வேதம், யஜுர்வேத பாராயணம் நடக்கிறது. இன்றைக்கெல்லாம் நான் ஏதோ ஒன்று ஆடுறேன். I have completed 37 countries, I have completed 40 countries னு சொல்கிறது வந்து I'll also put it in English as I go around equipping my resume that I have performed in 40 countries. I owe it to my guru, great gurus and the elders in my family. ஏன்னா அவளோட பிடியிலேருந்து நம்ம விடுவிச்சுக்க முடியாது. They will guard us for generations together. So I'm extremely grateful for the lineage and the parenting and ஒரு சத்வமான விஷயத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கா. even though I have 3 masters, I worked 22 years in corporate life. I was quite a successful woman in corporate life, but I never left dance.